Hello and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this pandemic situation. So as we get on today's topic, let's summarize previous tutorials. In previous tutorial, we were started paper number 501, unit number 5, subtopic 5.2, echinodermata. In that tutorial, we were completed autotomy and regeneration, and we started larval forms of echinodermata. In that tutorial, we were completed the first and second class of echinodermata, Asteroidea and Ophiuroidea, Ophiopluteus larva, Bipinnaria larva and Branchiolaria larva. In this tutorial, we are going to study further larval forms of echinodermata larva. So let's get started. Larval forms of echinodermata. We are starting class 3, Echinoidea. The larva is Echinopluteus larva. Larva is formed after gastrulation. Larva છે એ gastrulation પછી છે egg માં cleavage, gastrulation, further gastrulation થાય અને પછી larva છે form થાય છે. Gastrula becomes conical, one side of which flattens to form the oral surface. Stomodial invagination communicates with archenteron, and the gut is differentiated into mouth, esophagus, stomach, and intestine. You all know about blastulation and gastrulation. Gastrula માંથી છે લાર્વા છે ફોર્મ થશે. ગેસ્ટ્રુલા છે કોનિકલ શેપ નું બની જશે અને એક સાઈડ છે ફ્લેટ થઈ અને ઓરલ સરફેસ બનાવશે. એની જે ગેસ્ટ્રુલા વોલ છે સ્ટોમોડિયલ વેજિનેશન થઈ અને આર્કેન્ટેરોન બનાવશે અને આર્કેન્ટેરોન છે એ ડિફરન્શિએટેડ થશે માઉથ. આર્કેન્ટેરોન એટલે ગટ બનાવે. માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક અને ઇન્ટેસ્ટાઇન. બ્લાસ્ટોપોર હશે એમાંથી છે એ એનસ બનશે. બ્લાસ્ટોપોર રિમેન્સ એઝ અ લાર્વલ એનસ. દરેક લાર્વામાં બ્લાસ્ટોપોર છે એ એનસ તરીકે બ્લાસ્ટોપોર જ એનસ બનાવે છે. આ 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, તમારે લોકોએ યાદ રાખવાનું છે. લાર્વા begins to form projections which develop into arms. લાર્વા પ્રોજેક્શન કરશે, લાર્વા ડેવલપ થશે ધીમે ધીમે. એના બોડી વોલ માંથી છે એ થોડા ઘણા પ્રોજેક્શન છે ફોર્મ કરશે અને એ છે એ શેમાં ડેવલપ થશે તો કે આર્મ્સમાં ડેવલપ થશે. There are 6 arms, namely preoral, postoral, anterolateral, posterolateral, anterodorsal and posterodorsal. આવી રીતે છ નામ યાદ રખાય. Preoral, postoral, anterolateral, posterolateral, anterodorsal and posterodorsal. Clear? Posterolateral arms are very short and directed towards or backwards. Posterolateral arm છે બહુ short છે તો directed outward or backwards. In some cases, anterodorsal arms may also not develop. કેટલાક કેસીસમાં anterodorsal arm છે એ ડેવલપ થતો નથી. Thus, a fully developed Echinopluteus may have 5 or even 4 pairs of arm instead of usual 6. તો ફુલ્લી ડેવલપ્ડ ઇકિનોપ્લુટિયસ લાર્વા છે એની પાસે કાં તો 5 અથવા તો 4 પેર આર્મ્સ છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ યુઝ્યુઅલી 6 પેર હોવા જોઈએ, પણ ફુલ્લી ડેવલપ્ડ ઇકિનોપ્લુટિયસ છે એની પાસે કાં તો 5 અથવા તો 4 પેર આર્મ છે જોવા મળે છે. Tips of the arms are pigmented and are supported by calcareous skeletal rods. આમ જે છે એને calcareous skeletal rod છે એ સપોર્ટ કરે છે અને આમની જે ટીપ છે એ પિગમેન્ટેડ છે, પિગમેન્ટ્સ વાળી છે. Locomotion is by ciliated bands. દરેક લાર્વા ઉપર ciliated bands આવેલા છે એના જો એ લોકોમોશન કરે છે, which in some case become thickened and as epiplutes. કેટલાક કેસીસમાં એ બેન્ડ છે થોડા વધારે થીક થઈ જાય અને થીક થઈ જાય અને આપણે શું કહીએ છીએ એપાપ્લ્યુટ્સ છે કહીએ છીએ. ફોટોગ્રાફ્સ થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ ઇકિનોપ્લુટિયસ. લાર્વલ ફોર્મ માઇક્રોસ્કોપમાં આવી ટાઈપનું દેખાય છે. તમે સ્કેલેટલ રોડ જે બહુ ઇઝીલી જોઈ શકો છો. આ પહેલો રોડ, બીજો રોડ. જનરલી તમને 4 પેર આર્મ્સ છે એ દેખાશે, 1 2 3 અને 4. હવે અહીં હું તમને બતાવું માઉથ છે અને અહીં એનસ આવશે. હવે આ ફિગર તમારે લોકોએ ડ્રો કરવાની હોય એટલે આવી ડ્રો કરવાની. ઇકેનોપ્લુટિયસ લાર્વા છે અને આ જે તમને સિલિયરી બેન્ડ જે થોડા ડાર્ક થયેલા છે બધા શું છે એપિપ્લ્યુટ્સ છે. પોસ્ટ ઓરલ, પ્રી ઓરલ આર્મ અને આ પોસ્ટ ઓરલ આર્મ. એન્ટેરોલેટરલ અને પોસ્ટેરોડોર્સલ આ 4, 1 પેર, 2 પેર, 3 પેર અને 4 પેર. આ 4 પેર જ આમ છે દેખાય છે. એ સિવાય માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક,
ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એનસ છે આવેલા માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન અને બ્લાસ્ટોપોર માંથી લાર્વલ એનસ છે ડેવલપ થાય છે અને આ દરેક આમ છે ને સ્કેલેટલ રોડ છે એ સપોર્ટ કરે છે. એટલે તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું, બીજું બહુ વધારે યાદ નહીં રાખવાનું કે 4 આમ આવેલા છે, 4 આમના નામ જનરલી 6 આર્મ્સ હોય, પણ ફિગર ની અંદર જનરલી આપણને 4 જ દેખાય છે. 4 થી 5 જ ફુલ્લી ડેવલપ્ડ ઇકિનોપ્લુટિયસ હોય એમાં જોવા મળે છે. એ સિવાય લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે સિલિયરી બેન્ડ્સ આવેલા છે. સિલિયેટેડ બેન્ડ્સ જે છે એ થોડા ઘણા ડાર્ક થઈ અને ઇપાપ્લ્યુટ્સ છે એ બનાવે છે. એ સિવાય આર્કેન્ટેરોન આવેલી છે જે માઉથ થી એનસ છે આવેલી છે. માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એનસ બ્લાસ્ટોપોર છે એનું એનસ બને છે. ક્લિયર? In Arabica and Sidaris, larva develop special ciliated lobes known between the arm bases known as the vibratile lobes, auricular lobes and auricles. સ્પીસીસ છે એરેબિકા અને સિડારિસ જેના લાર્વા ડેવલપ થઈ અને સિલિયેટેડ, જેના લાર્વામાં સ્પેશિયલ સિલિયેટેડ લોબ છે એ ડેવલપ થાય છે આર્મની વચ્ચે, આર્મ બેઝની વચ્ચે સ્પેશિયલ સિલિયેટેડ લોબ છે એ ડેવલપ થાય છે અને એને વિબ્રેટાઇલ લોબ્સ, ઓરિક્યુલર લોબ્સ અથવા તો ઓરિકલ્સ છે એવું કહેવામાં આવે છે. Echinopluteus is microscopic, free swimming in water and it develops within 7 to 13 days. Echinopluteus છે માઇક્રોસ્કોપિક લાર્વા છે, આપણી નરી આંખે આપણે એને જોઈ ન શકે એટલે માઇક્રોસ્કોપિક લાર્વા છે, ફ્રી સ્વિમિંગ છે વોટરની અંદર અને 7 થી 30 દિવસની અંદર લાર્વા છે ડેવલપ થાય છે. મેટામોર્ફોસિસ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી રેપિડ. ઇકિનોપ્લુટિયસ લાર્વામાં જે મેટામોર્ફોસિસ થાય છે એ એક્સ્ટ્રીમલી રેપિડ મેટામોર્ફોસિસ થાય છે, ટેકિંગ પ્લેસ ઇન અબાઉટ એન ઓવર, અને 1 ઓવરની અંદર 1 કલાકમાં એ મેટામોર્ફોસિસ છે જનરલી થઈ જાય છે. There is no attachment stages in echinoids. ઇકિનોઇડ્સ ની અંદર કોઈ અટેચમેન્ટ સ્ટેજ નથી એટલે લાર્વા છે એ મેટામોર્ફોસિસ થઈ અને ફર્ધર છે એ એડલ્ટ ની અંદર છે એ ડેવલપ થશે. એટલે કોઈ જાતના અટેચમેન્ટ સ્ટેજ છે એ લાર્વાની અંદર નહીં જોવા મળે. ક્લિયર? તો અહીં આપણો ક્લાસ 3 ઇકિનોઇડિયાનો લાર્વા ઇકિનોપ્લુટિયસ છે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે ચોથો ક્લાસ છે હોલોથુરોઇડિયા, જેની અંદર જનરલી સી કકુમ્બર્સ છે આવતા હોય છે. એનો લાર્વા પહેલો જોઈ લે, ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા. આફ્ટર ગેસ્ટ્રુલેશન એન્ડ ફોર્મેશન ઓફ સિલોમિક સેક્સ એન્ડ ગટ, the embryo becomes a free swimming larva called auricularia larva within 3 days. ગેસ્ટ્રુલેશન થઈ ગયા પછી, સિલોમિક સેક અને ગટ બની ગયા પછી એમ્બ્રિયો છે એમાંથી ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે બને છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા. 3 દિવસની અંદર છે એનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. It is transparent pelagic about 0.5 to 1 mm in length. એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ ટાઈપનો છે. પેલાજિક છે એટલે સરફેસ ઉપર તરતો હોય અને 0.5 to 1 mm ની લેન્થમાં જોવા મળે છે જનરલી. It swims about by a ciliated band which forms pre-oral loop and anal loop. સિલિયેટેડ બેન્ડ થ્રુ એ લોકોમોશન કરશે અને સ્વિમ કરશે અને સિલિયેટેડ બેન્ડ 3 ઓરલ પાસે જે લૂપ બનાવશે એ પ્રી ઓરલ લૂપ અને એનાલ રિજન પાસે જે એનસ પાસે લૂપ બનાવશે એને આપણે શું કહીશું? એનાલ લૂપ છે એને ફોર્મ કરશે. ઇન્ટરનલી લાર્વા હેઝ કર્વ્ડ ગટ વિથ સેકીફોર્મ સ્ટમક, હાઇડ્રોસીલ એન્ડ રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ સ્ટોમોસીલ. સિલોમિક સેક્સ જે અંદર બનાવે છે, સિલોમ જે પ્રોડ્યુસ કરે છે, સેકીફોર્મ સેક લાઈક સ્ટમક એની પાસે છે, કર્વ્ડ ટાઈપનું ગટ છે, એ સિવાય રાઈટ અને લેફ્ટ સોમેટોસીલ્સ છે એ પ્રેઝન્ટ છે એના ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરમાં. Some giant auricularians of unknown adult reported from Bermuda, Japan and Canary Islands measure about 15 mm in length and possesses a freely flagellated band. કેટલાક જાયન્ટ ઓરિક્યુલારિયન લાર્વા જે અનનોન એડલ્ટના રિપોર્ટ થયા હતા બર્મુડા, જાપાન અને કેનરી આઇલેન્ડમાં, જેની મેજરમેન્ટ 15 mm લેન્થના હતા અને એની પાસે ફ્રીલી ફ્લેજેલેટેડ બેન્ડ આવેલા હતા. એના એડલ્ટ કોણ હતા એ આજ સુધી અનનોન છે. તો આ થઈ ગયો ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા. ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે, પેલાજિક છે, 0.5 to 1 mm નો લેન્થ છે, પ્રી ઓરલ અને એનાલ લૂપ છે એ બનાવે છે. એ સિવાય કર્વ્ડ ગટ આવેલું છે, સેકીફોર્મ સ્ટમક આવેલું છે, હાઇડ્રોસીલ અને રાઇટ અને લેફ્ટ સ્કોમેટોસીલ્સ છે આવેલા છે. ક્લિયર? ઓરિક્યુલારિયા લાર્વામાં બસ આટલું જ. અને એની ફિગર જોઈ લઈએ આપણે. તો માઉથ પાસે જે લૂપ બનાવે છે એને આપણે શું કહીશું? પ્રી ઓરલ લૂપ. અને એનસ પાસે જે લૂપ બનાવે છે એને આપણે શું કહીશું? એનાલ લૂપ.
બસ આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે, બીજું બહુ વધારે આમાં કઈ યાદ રાખવા જેવું નથી. ક્લિયર? ફિગર આવે તો આજ તમારે દોરી દેવાની. નેક્સ્ટ લાર્વા હોલોથુરોઇડિયા ક્લાસનો લાર્વા છે ડોલિયોલારિયા લાર્વા. ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ અને ટ્રાન્ઝિશનલ સ્ટેજ પણ કહી શકીએ આપણે ઓરિક્યુલારિયાનું. It is a transitional stage from auricularia and appears barrel-shaped and like Doliolaria of crinoid, continuous ciliated bands, breaks in 3 to 5 flagellated rings. ટ્રાન્ઝિશનલ ઓરિક્યુલારિયા લાર્વાનું ટ્રાન્ઝિશનલ સ્ટેજ છે જે બેરલ શેપનું છે અને ક્રિનોઇડિયાનો જે લાર્વા ડોલિયોલારિયા છે એના જેવું દેખાય છે, એટલા માટે એને હોલોથુરોઇડિયાનું ડોલિયોલારિયા લાર્વા છે એ કીધું છે. કન્ટિન્યુઅસ સિલિએટેડ બેન્ડ્સ બ્રેક્સ ઇન 3 to 5 ફ્લેજેલેટેડ રિંગ. એના જે કન્ટિન્યુઅસ સિલિએટેડ બેન્ડ છે એ બ્રેક થઈ 3 થી 5 ફ્લેજેલેટેડ રિંગ છે એ બનાવે છે. Mouth is shifted anterior and anus is posterior pole. માઉથ છે એનું શિફ્ટ થઈ અને ઇન્ટિરિયર એન્ડે જશે, જ્યારે એનસ છે એનું શિફ્ટ થઈને પોસ્ટિરિયર પોલ બાજુ જશે. Metamorphosis is gradual, during which it acquires 5 tentacles and 1 to 2 functional podia. મેટામોર્ફોસિસ છે ગ્રેજ્યુઅલી થશે અને ડ્યુરિંગ મેટામોર્ફોસિસ 5 ટેન્ટેકલ અને 1 થી 2 ફંક્શનલ પોડિયા છે એ ડેવલપ કરે છે, એટલે પ્રોડ્યુસ થાય છે. As such, it is sometimes known as pentactula. 5 tentacles હોવાને લીધે એને pentactula પણ કહેવામાં આવે છે. After appearance of more podia and tentacles, sea cucumber settles to the sea bottom and leads an adult mode of life. 5 ટેન્ટેકલ એન્ડ 1 to 2 ફંક્શનલ પોડિયા અને એનાથી વધારે મોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ પોડિયા અને ટેન્ટેકલ્સ થઈ જાય એટલે સી કકુમ્બર છે એ સી બોટમમાં સેટલ થશે અને ત્યાંથી છે પોતાની એડલ્ટ મોડ ઓફ લાઈફને લીડ કરશે. અધર ફોર્મ ઓફ ક્લાસ શો માર્ક્ડ પેક્યુલારિટીઝ ઇન લાર્વલ ડેવલપમેન્ટ. ઘણા બધા ફોર્મ્સ છે હોલોથુરોઇડિયાના જેની અંદર લાર્વલ પેક્યુલારિટીઝ જોવા મળે છે, જેમ કે ઇન કુકુમારિયા પ્લાન્ચી and Cucumeria quinquecimedita, there is no auricularia stage and embryo directly develops into doliolaria stage. આ જે બે સ્પીસીસ છે પ્લાન્ચી અને ક્વિન્ક્યુસેમિટા એની અંદર ઓરિક્યુલારિયા સ્ટેજ છે જોવા મળતું નથી, સીધું છે એ ડોલિયોલારિયા સ્ટેજની અંદર એમ્બ્રિયોનો ડેવલપ થાય છે. એની જેવા જ બીજા છે ઇન અધર્સ લાઈક કુકુમેરિયા સેક્સિઓલા એન્ડ Cucumeria frondosa. Both of these larval stages are omitted and the larva only swims about having an oval ciliated shape. સેક્સ્યુલા અને ફ્રોન્ડોસા છે એ વિવિપેરસ ફોર્મ છે, લાર્વલ સ્ટેજને ઓમિટ કરશે અને એનું લાર્વા છે એ સ્વિમ કરશે, એની પાસે ખાલી ઓવલ સિલિએટેડ શેપ જ હશે, બીજું કંઈ નહીં હોય. In Holothuria floridana, embryo hatches directly into a young. અને હોલોથુરિયા ફ્લોરિદાના છે એની અંદર એમ્બ્રિયો છે ડાયરેક્ટ યંગની અંદર છે હેચ થશે, એટલે કોઈ જાતનું લાર્વલ સ્ટેજ છે જોવા નહીં મળે. ડોલિયોલારિયા લાર્વાની ફિગર જોઈ લઈએ. આવા સિલિએટેડ બેન્ડ્સમાંથી સિલિએટેડ રિંગ છે એ ફોર્મ થઈ ગઈ છે અને પ્રી ઓરલ લૂપ છે દેખાય છે. આવો જ સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપનો લાર્વા છે એ ટ્રાન્ઝિશનલ સ્ટેજ ઓફ ઓરિક્યુલારિયા ટુ ડોલિયોલારિયા, એની વચ્ચેનું જે લાર્વા છે એ છે. ક્લિયર? અને પાંચમો અને છેલ્લો ક્લાસ ક્વિનોઇડિયા ક્લાસ, જેનો લાર્વા છે ડોલિયોલારિયા લાર્વા. ઇટ હેચીસ એઝ અ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા. ડોલિયોલારિયા લાર્વા છે એ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા તરીકે હેચ થાય છે. Body has 4 to 5 ciliated band with an apical sensory plate at the anterior end provided with a bunch of cilia. 4 થી 5 ciliated bands એના બોડી ઉપર આવેલા છે. એ સિવાય એપિકલ સેન્સરી પ્લેટ એટ ધ એન્ટેરિયર એન્ડ, એના એન્ટેરિયર એન્ડ ઉપર એપિકલ સેન્સરી પ્લેટ આવેલી છે જેની ઉપર બંચ ઓફ સિલિયા છે આવેલા છે. હમણાં હું તમને ફિગરમાં બતાવીશ. There is an adhesive pit over the first ciliated band. પેલું જે સિલિએટેડ બેન્ડ છે એની ઉપર એડેસિવ પીટ આવેલું છે જે નિયર ધ એપિકલ પ્લેટ ઇન ધ મિડ વેન્ટ્રલ લાઇન બિટવીન સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ સિલિએટેડ બેન્ડ lies the stomachium or vestibule. પહેલા સિલિએટેડ બેન્ડ ઉપર એડેસિવ પીટ આવેલો છે
ક્યાં આવેલો છે તો કે એપિકલ પ્લેટની નજીક અને મિડ વેન્ટ્રલ લાઇન ઉપર બિટવીન ધ સેકન્ડ અને થર્ડ સિલિએટેડ બેન્ડ, બીજા અને ત્રીજા સિલિએટેડ બેન્ડની વચ્ચે લાઈઝ ધ સ્ટોમોડિયમ ઓર વેસ્ટિબ્યુલ. ક્યાં રહેલું છે તો કે સ્ટોમોડિયમ અથવા તો વેસ્ટિબ્યુલ ઉપર છે રહેલું છે. એડેસિવ પીટ આવેલો છે પહેલા સિલિએટેડ બેન્ડ ઉપર. એ કોની નજીક છે? એપિકલ પ્લેટની નજીક અને મિડ વેન્ટ્રલ લાઇન ઉપર છે. કોની વચ્ચે છે તો કે સેકન્ડ અને થર્ડ સિલિએટેડ બેન્ડની વચ્ચે આવેલો છે અને સ્ટોમોડિયમની ઉપર આવેલો છે. ક્લિયર? સ્કેલેટલ also develop at these larval stage. સ્કેલેટલ છે એ પણ આ લાર્વલ સ્ટેજમાં છે ડેવલપ થશે. After the differentiation into prospective organs, larva attaches itself and internal organs rotate at an angle of 19 degree from ventral to posterior position. એના પ્રોસ્પેક્ટિવ ઓર્ગનનું ડિફરન્શિએશન થઈ ગયા પછી લાર્વા પોતાની જાતને અટેચ કરશે કોઈ સબસ્ટ્રેટમ ભેગું અને એના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન છે એ રોટેટ કરશે 90 ડિગ્રીના એંગલ ઉપર વેન્ટ્રલ ટુ પોસ્ટિરિયર પોઝિશનની અંદર છે એ રોટેટ કરશે 90 ડિગ્રી એંગલ. ઇન્ટરનલ ઓર્ગન છે એક વખત બધા પ્રોસ્પેક્ટિવ ઓર્ગનની અંદર લાર્વાનું ડિફરન્શિએશન થઈ ગયા પછી લાર્વા પોતાની જાતને કોઈ સબસ્ટ્રેટમ ભેગું અટેચ કરશે. એના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન છે એ 90 ડિગ્રીના એંગલ ઉપર રોટેટ કરશે. કઈ બાજુ રોટેટ કરશે તો કે વેન્ટ્રલ થી પોસ્ટિરિયર પોઝિશનની અંદર છે એ રોટેશન કરશે. લાર્વા ફોર્મ્સ વેન્ટ્રલ ટુ પોસ્ટિરિયર પોઝિશન. લાર્વા છે એ વેન્ટ્રલ થી પોસ્ટિરિયર પોઝિશનની અંદર રોટેટ કરશે. લાર્વા ફોર્મ્સ અ સ્ટોક એન્ડ ઇઝ નાઉ રિફર્ડ એઝ અ સાઇટિડિયન ઓર પેન્ટાક્રિનોઇડ લાર્વા. લાર્વા છે સ્ટોક બનાવશે અને એને સિસ્ટિડિયન અથવા તો પેન્ટાક્રિનોઇડ લાર્વા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. which after some time metamorphoses into adult. અને થોડા સમય પછી એનું મેટામોર્ફોસિસ થઈ અને એડલ્ટ સી લીલીઝ છે ફેધર સ્ટાર છે એની અંદર એનું ડેવલપમેન્ટ છે એ ફર્ધર થશે. સ્ટોલ્ક જે છે એ રિમેઇન રહેશે એડલ્ટની અંદર પણ. ક્લિયર? ફોટોગ્રાફ્સ થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ. એપિકલ પ્લેટ ઉપર સિલિયા, આ એપિકલ સેન્સરી એપિકલ પ્લેટ છે એની ઉપર સિલિયા છે આવેલું છે. અહીંયા એડેસિવ પ્લીટ આવેલું છે સેકન્ડ અને થર્ડ સિલિયાની વચ્ચે આવેલું છે. વેસ્ટિબ્યુલની ઉપર રહેલું છે. ક્લિયર? અને સિલિયરી રિંગ્સ ઘણી બધી આવેલી છે. સિલિયરી બેન્ડ્સ આવેલા છે. એપિકલ સેન્સરી સિલિયા આવેલા છે. મેચુડોલિયોલારિયા લાર્વા છે અને આ એન્ટેડોનોલિયોલારિયા લાર્વા છે. ક્લિયર? So larva of Echinodermata is over here. Larva of Echinodermata છે એ અહીં કમ્પ્લીટ થઈ છે. આપણે એક વખત પહેલેથી જોઈ જઈએ કેટલા કેટલા લાર્વા છે. લાર્વા ઓફ ઇકાઇનોડર્મેટા એસ્ટેરોઇડિયા ના બે લાર્વા આપણે ભણ્યા, બાયપિનારિયા લાર્વા અને બ્રાન્ચોલારિયા લાર્વા. ઓફિયોરોઇડિયાનો એક લાર્વા ઓફિયોપ્રોટિયસ લાર્વા, ઇકિનોઇડિયાનો એક લાર્વા ઇકિનોપ્રોટિયસ લાર્વા, હોલોથુરોઇડિયાનો એક લાર્વા ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા અને ડોલિયોલારિયા લાર્વા અને ક્રિનોઇડિયાનો એક લાર્વા ડોલિયોલારિયા લાર્વા. ટોટલ 7 લાર્વા છે એ ઇકાઇનોડર્મેટાના આપણે સ્ટડી કર્યા છે. તમારા લોકોને એનું ડેવલપમેન્ટ ઇન્ટરનલ ડેવલપમેન્ટ છે એ બહુ પૂછાતું નથી. બાકી તમારે મેં જેટલું કરાવ્યું એટલું કરવાનું છે અને લાર્વાની ફિગર છે એ ડ્રો કરવાની છે. દરેકમાં બહુ વ્યવસ્થિત ફિગર જ આપેલી છે એટલે તમે ઇઝીલી છે એ ડ્રો કરી શકો. બાયપિનારિયા લાર્વા સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપનો લાર્વા હતો. 3 આર્મ છે, ડોર્સલ મીડિયન, ડોર્સલ લેટરલ અને પોસ્ટેરો ડોર્સલ આર્મ છે એ બતાવતો હતો. આવી ટાઈપનું એનું કંઈક ડેવલપમેન્ટ હતું. બાયપિનારિયા લાર્વા માઇક્રોસ્કોપિક સ્ટેજમાં આવું કંઈક દેખાય. પછી એના પછીનું જે ટ્રાન્સફોર્મ બાયપિનારિયા છે એ બ્રાન્ચોલારિયા લાર્વામાં થતો હતો અને બ્રાન્ચોલર આર્મ્સ એની પેક્યુલારિટી હતી આ લાર્વાની અને આવો કંઈક દેખાતો. એના પછી ઓફિયોરોઇડિયા ક્લાસનો એક લાર્વા હતો ઓફિયોપ્રોટિયસ લાર્વા અને એનો સૌથી લાંબો જે આર્મ હતો એ પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ પ્રોટિયસ લાર્વા, એનો લોંગેસ્ટ આર્મ પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ, એના પછી પોસ્ટેરોડોર્સલ આર્મ અને
પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ, પોસ્ટેરોડોર્સલ આર્મ અને પોસ્ટેરોલેટરલ આર્મ. ટોટલ 4 આર્મ છે અહીંયા, 1 2 3 અને 4, ટોટલ 4 આર્મ્સ છે દેખાતા હતા. એ સિવાય માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એનસ. બ્લાસ્ટોપોરમાંથી જનરલી એનસ છે એ ડેવલપ થાય છે. એના પછી ઓફિયોપ્લોટિયસ, એન્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટ ઓરલ અને પ્રી ઓરલ. આવી ટાઈપનો લાર્વા છે એ કંઈક દેખાતો હતો. ક્લિયર? પછી આપણે ત્રીજો ક્લાસ આવ્યા ઇકિનોઇડિયા ક્લાસ. એમાં જનરલી કેટલા 6 પેર ઓફ આર્મ, પ્રી ઓરલ, પોસ્ટ ઓરલ, એન્ટેરોલેટરલ, પોસ્ટેરોલેટરલ, એન્ટેરોડોર્સલ અને પોસ્ટેરોડોર્સલ એવા 6 આર્મ્સ છે જોવા મળતા હતા. જનરલી 4 આર્મ્સ છે જોવા મળે છે. આપણે જોઈએ તો પ્રી ઓરલ, પોસ્ટ ઓરલ, એન્ટેરોલેટરલ અને પોસ્ટેરોડોર્સલ આવા આર્મ્સ છે જનરલી જોવા મળે છે. એ સિવાય એના સિલિયરી બેન્ડ્સ જે છે એ થોડાક ડાર્ક થઈ અને ઇન્ટિરિયર ઇપિપ્લુટ છે બનાવે છે. એ સિવાય આર્મ્સને સપોર્ટ કોણ કરે છે તો કે કેલ્કેરિયસ સ્કેલેટન રોડ છે એ આર્મને સપોર્ટ કરે છે. એ સિવાય માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એનસ છે આવેલું છે. એનસ એમાંથી ડેવલપ થાય તો કે બ્લાસ્ટોપોરમાંથી એનસ છે ડેવલપ થાય છે. ક્લિયર? એના પછીનો લાર્વા હતો આપણો ઓરિક્યુલારિયા લાર્વા. એકદમ સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપનો લાર્વા હતો. 0.5 to 1 mm લેન્થનો, ટ્રાન્સપરન્ટ અને પેલાજિક ફોર્મનો હતો. સિલિએટેડ બેન્ડ જે પ્રી ઓરલ અને એના લૂપ બનાવતા હતા. એ સિવાય ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરમાં કર્વડ ગટ, સેકીફોર્મ સ્ટમક, હાઇડ્રોસીલ, રાઇટ અને લેફ્ટ સોમેટોસીલ છે એ આવેલા હતા. એની ફિગર જોઈ લઈએ તો બહુ સિમ્પલેસ્ટ એવી એની ફિગર છે જોવા મળે છે. પ્રી ઓરલ લૂપ અને એના લૂપ છે માઉથ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક અને ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એનસ. બ્લાસ્ટોપોરમાંથી જનરલી એનસ છે બનતું હોય છે. એ સિવાય કોલોથુરોડિયાનો અનધર લાર્વા ટ્રાન્ઝિશનલ સ્ટેજ ફ્રોમ ઓરિક્યુલારિયા બેરલ શેપનું છે અને ક્રિનોઇડ્સના ડોલિયોલારિયા જેવું દેખાય છે એટલા માટે એને ડોલિયોલારિયા લાર્વા એવું નામ આપેલું છે. અને ઘણીવાર એની પાસે 5 ટેન્ટેકલ્સ, એ જ્યારે મેટામોર્ફોસિસ થાય ત્યારે 5 ટેન્ટેકલ્સ અને 1 to 2 ફંક્શનલ પોડિયા બતાવે છે. એટલા માટે એને પેન્ટેક્ટ્યુલા પણ કહેવામાં આવે છે. 1 માર્કનો પ્રશ્ન છે કે આ લાર્વાને પેન્ટેક્ટ્યુલા એવું કહેવામાં આવે છે તો કે હોલોથુરાઇડિયાનો ડોલિયોલારિયા લાર્વા છે એને પેન્ટેક્ટ્યુલા છે એ કહેવામાં આવે છે. અને સબસ્ટ્રેટમ સેટલ થઈ અને પોતાની એડલ્ટ લાઈફ છે એ લીડ કરે છે. આવી ટાઈપનો કંઈક એકદમ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મનો ઓનલી સિલિએટેડ બેન્ડ્સ જ જોવા મળે છે એવો એનો લાર્વા જોવા મળતો હતો. પછી ડોલિયોલારિયા લાર્વા એકદમ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા છે. 4 થી 5 સિલિએટેડ બેન્ડ, એપિકલ સેન્સરી પ્લેટ અને એની ઉપર બંચ ઓફ સિલિયા છે બતાવે છે. એ સિવાય એડેસિવ પીટ આવેલો છે ફર્સ્ટ સિલિએટેડ બેન્ડ ઉપર અને બીજા અને ત્રીજા સિલિએટેડ બેન્ડ ની વચ્ચે વેન્ટ્રલ લાઇન ઉપર અને સ્ટોમોડિયમની ઉપર છે આવેલો છે. સ્કેલેટન પણ ડેવલપ થાય છે આ લાર્વલ સ્ટેજમાં અને એના ઓર્ગન, પ્રોસ્પેક્ટિવ ઓર્ગન ડિફરન્શિએટ થઈ ગયા પછી એના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન છે એ 90 ડિગ્રીએ રોટેટ કરશે વેન્ટ્રલ ટુ પોસ્ટિરિયર પોઝિશનમાં અને છે એ સ્ટોક બનાવશે જેને આપણે સિસ્ટીરિયન અથવા તો પેન્ટાક્રિનોઇડ લાર્વા તરીકે રિફર્ડ કરીશું. અને એ સિવાય મેટામોર્ફોસિસ થઈ ફેધર સ્ટાર અને સી લીલીઝની અંદર છે એનું ડેવલપમેન્ટ ફર્ધર છે જોવા મળે. આવી ટાઈપનો ડોલિયોલારિયા લાર્વા એપિકલ પ્લેટ અને એની ઉપર સિલિયા છે જોવા મળે છે. એડેસિવ પ્લેટ આવેલો છે. પેલું જે સિલિએટેડ બેન્ડ છે એની ઉપર વેન્ટ્રલ લાઇન ઉપર અને વેસ્ટિબ્યુલની ઉપર. ક્લિયર? So today's topic is over here. If you have any questions, any doubt or any queries, ask me into comment boxes through the Google Classroom and through the doubt solving sessions arranging on Monday and Saturday. Till then, do like, share and subscribe my YouTube channel. In next tutorial, we are going to study the last topic of Echinodermata, the water vascular system of Echinodermata. Water vascular system of Echinodermata with reference to all classes. આપણે દરેક ક્લાસ એટલે 5 ક્લાસ છે. એસ્ટેરોઇડિયા, ઓફિયોરોઇડિયા, ઇકિનોઇડિયા, હોલોથુરોઇડિયા
એન્ડ ક્રિનોઇડિયા આ 5 ક્લાસની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ સ્ટડી કરવાની છે. આપણે સ્ટારફિશની જે વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ એકદમ ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. બીજા બધા ક્લાસની છે સ્ટારફિશની છે એ એકદમ ટિપિકલ ટાઈપની એટલે એસ્ટેરોઇડિયા ક્લાસની છે એકદમ ટિપિકલ ટાઈપની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે. અધર બીજા જે ક્લાસની સિસ્ટમ છે એમાં થોડા ઘણા જે ચેન્જીસ હશે એ એના રેફરન્સમાં છે એ હું તમને કહીશ. So till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your home. Stay home, stay safe in this COVID-19 pandemic. Thank you.